It's a wonderful effort. The second volume is coming. It's on line. You can download it. And there was a reference about the cost of the book being a little high. It's not. The download. The Americans are going to pay more. When I say Americans, even the diaspora Indian, they're going to be paying more. It's cheaper here in India, so let's be happy with it. When we are not complaining about petrol, why complain about a book which is its due price? The inspiring thing is that history tells you, it sort of humbles you down to a level where you think that you've achieved something. It's actually we are refurbishing an already furnished a place, a residence for cinema. We must go ahead. We must do better than that. I know it's one good thing to revere the past, but being somebody's son, you have to do better. A son who spends his father's money, you know what they call him. But if he makes more money, and builds the empire even bigger, that's the respect he'll pay to his father. That's what it reminds me of. My life is not wasted. I am there in most of the good cinema. Even those cinemas where my face is not there, I've been behind it. For example, my friend's film Mullu Malaram. I'm not there in the cinema, but I'm part of that cinema. It is my cinema as much as his. It's not about the money. It's not about the fame. Being part of pushing a good cinema forward. And that's what I hope I'm still doing and would be able to do. And the first thing they spoke about was there are no many books on Tamil cinema in English. They're all in Tamil. நாங்கள் தமிழ் படித்தாதான் இந்த தமிழ் சினிமா புரிஞ்சிக்க முடியும். தமிழ் பார்க்கும்போது முக்கால்வாசி டிவிடியில் சப்டைட்டில் இல்லை. How do we understand Tamil cinema அப்படின்னு வரும்போது then it triggered me that is there any book which is written systematically from 1931 to 2010 which actually brings out the best of Tamil cinema so that any foreigner, anyone abroad, anyone studying India, anyone studying Tamil cinema should know about Tamil cinema. And having the advantage of knowing English, and also I've been writing quite some time in various newspapers and magazines, not only about cinema, I wrote about a lot of management principles. I thought why not I take the responsibility of doing this because there is a gap and I can do my bit to Tamil cinema, which is a marvelous job by all the legends who are sitting here and honoring me today. And the trigger came from when I saw Mr. Philip Nizarnan's book, so meticulously put together for the last almost 50-60 years. I thought why not I go through the same exercise of going through lots and lots of films and figure out which are the best one. And then it came, the two volumes. We thought first is we'll divide the book into two parts, 1931 to 1976, because that's a different era altogether. 1977 to 2009 or 2010. So the two eras we took up, and for the first era, I wanted to depend on the film experts, like Philip Nizarnandan, Renda Gai, and all the experts, Mr. Santana Krishnan, Shanmuganathan, all the people worked with me in arriving at what is the best cinema, Tamil cinema produced in this particular period, by going through each and every hit film and identifying what significantly these films have contributed. Please, everybody stand up. புத்தகத்தில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது திரு தந்தையனுடைய மொழி ஆர்வம். அவையார்னு படத்தை பற்றி எழுத வரும்போது இதில் வந்து இட்ஸ் அ ஹேங்கியோகிராஃபியை போட்டு ஆரம்பிச்சிருந்தா பயோகிராஃபி தெரியும். ஹேங்கியோகிராஃபி வந்து அப்படின்னு வந்து துறவிகளை பற்றிய படிப்பு படைப்பு அதுக்கு பேர் ஹேங்கியோகிராஃபி தான். ஒரு நல்ல எழுத்தாளர்கள் அழகு தேர்ந்தெடுத்த வார்த்தைகளை போடுவாங்க. அப்படி தந்தை ஒரு சிறந்த எழுத்தாளராக இருந்ததுனால இருக்காருன்னு எனக்கு தோணுச்சு. அப்புறம் எனக்கு தோணுச்சு அவரையும் யோசிக்கணும். இவ்வளவு சிறந்த மொழியாளர்கள் உள்ள ஒரு எழுத்தாளராக அடையாளம் காணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிற தந்தை ஏன் தமிழ் சினிமாவை புத்தகம் எழுதணும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தா திரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் வந்து இத்தனை ஆண்டு காலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான படம் நடிச்சிருக்காரு. நடித்த படமே எவ்வளவு நடிக்க மறுதலுக்கு கதை கேட்கறது எவ்வளவு இருக்கும். அதிகமாக கதை கேட்டது அரங்கத்தில் அவராத்தான் நினைக்கிறேன். நாயகன் கேசவனுடைய பத்மாசுடைய ஃபாதர் அவர்கள் நாயகன் அவருக்கு வந்து ₹500 சம்பளம். அது எஸ்டி சுரேஷ் விசிபாஸ் கிடைக்கிறது அவருக்கு பின்னாடி ஈஸ்வரனுடைய கல்யாணம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அதில் போகுது. இங்கே உட்காந்துருக்காரு ஜாம்பவான் பிலிம் சாந்தன் அவர்கள். அவர் புத்தகத்தில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்காரு. அவருக்கு இணையாக வந்து இன்னொரு உருவாகி புத்தகம் எழுத முடியாது. அதே மாதிரி ரெண்டாவது அவர்கள் 60 நாடுகளுக்கு மேலே தமிழையும் ஆங்கிலத்திலையும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு. சண்முகநாதன் அவர்கள்
சாதாரண திருநெல்வேலி அவர் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தினார். மிகச்சிறந்த புத்தகம் உருவாக்கியிருக்காரு. தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம்னா தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து சுவாசமா இருக்கக்கூடிய தமிழ் சினிமா. அது ஒரு நடிகரை நாடாள வைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தது தமிழ் சினிமா. 5 முதலமைச்சரை கொடுத்தது தமிழ் சினிமா தான். 1900 பார்த்த எல்லாருமே பெரிய எஸ்.எஸ். வாசன் அவர்கள் அந்த எமிஸ்டியோவை 86,467 ரூபா 11 வாங்கியிருக்காரு. கேசி பிரபலங்களை வாங்கி அந்த எமிஸ்டியோ பண்ணியிருக்காரு. 679 பிரிண்ட் போட்டுருக்காங்க. அதில் 679 பிரிண்ட் 1940 எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. 60 அடி உயரத்துக்கு வந்து ராஜமாரி கட்டவுட்டு வந்து மாம்பையில் வச்சு அந்த கட்டவுட்டுக்கு கார் வச்சு கீழே வந்து 10 கார் டேமேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்துறை அமைச்சராக மொராஜ் தேசாய் இந்த கட்டவுட்டை இறக்கி தான் முத்திர போடுறாங்க. அவையார் படம் எடுக்கும் போது அவையார் 3 அவையார் சேர்ந்து சொல்லி 3 அவையார் எல்லாம் சிறப்பான செஞ்சு எல்லாம் சேர்த்து படம் சொல்லி அப்படி எடுத்துட்டு படம். கேபிஎஸ் அவர்களுக்கு அதில் வந்து 4 லட்சம் ரூபாய் பணம் கொடுத்துட்டு 40 கோடி யானைகள்லாம் வந்து போய் ஊர்களில் போய் ஷூட் பண்ணிக்காங்க. அண்டாவிலேயே சாப்பாடு செஞ்சு யானை கொட்டி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் விபூதி வச்சு தூக்கியில் போட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் போராடி எடுத்தவர். சத்யஜித் ரே அவர்களை ஜெர்மனி போய் தங்கக்கரடி வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அங்கே கல்கட்டாவில் போய் பார்க்குறாரு. சிந்திகிலிஸ் டைமில் தியேட்டர் ஆளே கிடையாது. அந்த பையன் அட்ரஸ் வாங்கிட்டு போய் நைட்டு 12 மணிக்கு கதவை தட்டி கூப்பிட்டு உலகத்தே பெரிய டயட்டை வருவன்னு சொல்லி பாராட்டவர் எஸ்.எஸ். வாசன் அவர்கள். ஏன்டா அப்படி சொல்ற அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. சினிமாவுக்கு மூலாதாரமான அந்த பல்பை கண்டுபிடிச்சது யாரு? தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தான் கண்டுபிடிச்சார். அவங்க அப்பா கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. இங்கே பிரச்சனை வந்து ஜோக்கோ சிரிப்போ இல்லை, தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். என்னுடைய முதல் படத்தோட ஆரம்பத்தில் வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் முதல் இன்னைக்கு காலையில் இன்னைக்கு மார்னிங் ஷோ டைரக்ட் பண்ண எல்லா டைரக்டருக்கும் என்னுடைய நன்றி நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இது வந்து எந்த இயக்குனரும் மறக்கக்கூடாத நன்றியோட ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஆனால் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்ல இருந்து இன்றைய இயக்குனர் சொல்லும்போது நடுவில் நிறைய விஷயம் நமக்கு வந்து தெரியாமலே இருந்தது. எனக்கு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவால காரு பங்களாவோட நல்ல வசதியோட வாழ்ந்துட்டு இருக்க நிறைய பிரபலங்களுடைய மகன்களோ இல்லை அவங்களுடைய வாரிசுகளோ சினிமா அரங்கத்தெல்லாம் இடிச்சுட்டு நல்ல மால் கட்டி நிறைய மால் சம்பாதிக்கிறாங்க. அதாவது சினிமா சம்பாதிக்கிறதே ஒரு சாமி கண்ணை குத்திக்கணுன்ற மாதிரியான ஒரு கெட்ட விஷயம் மாதிரி நினைச்சு இன்னைக்கு மாறிட்டு இருக்கு. ஆனா முதல்ல ஒரு திரையரங்கத்தை வந்து சாமி கண்ணு வின்சன் ஒருத்தர் 1914 ஆரம்பிச்சிருக்கான்ற ஒரு செய்தி இந்த புத்தகத்தின் மூலமா தான் எனக்கு தெரிய வந்தது. அதே மாதிரி முதல் ஒரு முழுநீள பேசாத படத்தை வந்து முதல்ல யார் டைரக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு முதலியார் தான் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. நடராஜ முதலியார் ஒரு முதலியார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. இந்த மாதிரி நிறைய செய்திகள் இந்த புத்தகத்துல வந்து ரொம்ப அழகா பதிவாயிருக்கு. தமிழ் சினிமா இருக்கும் வரையில் கவிஞர் சார் பேர் ஒரு பொறாமைப்பட வேண்டிய ஒரு முயற்சி, ஒரு வேலை. ஒரு படம் எடுக்கலாம், அது இவ்வளவு ஆத்மார்த்தமாக, அதாவது சும்மா ஒரு 80 வருடம் திரைப்படங்களை பார்த்து எழுதுவதற்கு ஒரு பெரிய பொறுமை, ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட். அது அவ்வளோ போன 2 மாசம் 1 மாசத்துக்கு நான் யூடியூப்ல உட்கார்ந்துருக்கேன். அவர் வாங்கியிருக்காரு. இஸ் எவ்ரிவேர். அடுத்து என்ன சார் பண்ணீங்கன்னா புத்தகம் நான் எழுதிக்கிட்டே இருக்கேன். ஸோ ஒரு 12 ஹவர் இதுக்காக ஒரு புத்தகத்தை கொண்டு வந்தார். புத்தகத்தை பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆச்சு. ஹாலிவுட் படத்துல வந்து போஸ்டர்ஸ் மட்டுமே கொடுத்தாங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு படத்தை வந்து முதல் முறையாக பார்வையாளர்களுக்கு எப்படி வந்து சைன் பண்றாங்க, எப்படி வந்து சொல்றாங்க, இந்த படம் எப்படியாப்பட்ட படம், போஸ்டர் வச்சு ஒரு படத்தை பார்க்கலாம். ஸோ அந்த போஸ்டர் அவருடைய அந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் தமிழ் சினிமா பார்க்க அது மட்டுமே அந்த போஸ்டருக்காக மட்டும் அவர் அந்த புத்தகத்தை பெரிய பெரிய அப்புறம் நிறைய விஷயம் புத்தகத்துக்கு நான் பட்ட கஷ்டம் நிறைய இடங்கள் போயிட்டு அந்த அந்த திரைப்படம் சம்பந்தமாக சில விஷயங்கள் செய்திருக்கும் பொழுது அந்த திரைப்படத்தை சேர்ந்தவர்களே வந்து அவருக்கு வந்து